जिसनों मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मारू महल्ला चौथा सिद्ध समाद जपियो लिवलाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादक रविया शरण परे जपियो ते पाए। गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत तरिया। तन्ना जट बाल्मीक बटवारा। गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नार गण गंधर्वे जपियो। रिख बपर हर गाया। शंकर ब्रह्म देवी जपियो। मुख हर हर नाम जपिया। हर हर नाम जिना मन पीना। ते गुरमुख पार पया। कोट कोट तेतीस त्यायो। हर जप ते अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपिया।
मुख पंडित हर हर गाया, नाम रसाल जिन्ना मन वसिया, ते गुरमुख पार पया, अनंत तरंगी नाम जिन जपिया, मैं गणत न कर सकिया, गोबिंद कृपा करे ताए पाए, जो हर प्रभ मन पाया, गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो, जन नानक नाम लया, अनंत तरंगी नाम जिन जपिया, मैं गणत न कर सकिया, गोबिंद कृपा करे थाए पाए, जो हर प्रभ मन पाया, गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो, जन नानक नाम लया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार भाई गुरविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप जी को सरवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगन ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। डंडोत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग छतर चवर तख्त दे मालक, जुग हो जुग अटल सतगुरु जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, और जो लड़ीवार विचार चल रही है, अज जो विचार अधीन पावन शब्द है उसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस शब्द दे उच्चारण करता चौथे पातशाह धन गुरु रामदास साहिब जी ਹਨ। मारू राग ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 995 ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। इस पवित्र शब्द विच सतगुरु जी ने नाम की वडियाई करदियां दस्सिया है कि जिन्हां नूं नीवां गिणिया गया उन्हां भी जदों परमात्मा दे नाम दा सहारा लिया, नाम ने नीवियां तो उच्चियां चुक दिता। और दूसरी बख्शिश जिन्हां नूं वडियाई प्राप्त हुई, जिन्हां नूं मान प्रभुता प्राप्त हुई, उन्हां भी इन्नी वडियाई पा के नाम दा पल्ला ना छड्डिया, भावें उच्चे उठ गए, पर यह आधार रहा कि नाम तो बिना सुख नहीं। कुछ सतगुरु ने नाम वरते ने, आओ इनू गुरु कृपा नाल विचार सकीए। आप जी बख्शो आसीस और गुरु फतेह दी सांझ पाओ। उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने रहाओ दा ये पवित्र इस शब्द विच जो पदा है, सहब किन्ने मेरे मन नाम जपत तरिया, धन्ना जट बाल्मीक बटवारा, गुरमुख पार पया। हे मेरे मन, नाम जप के ही तरिया जाना है। जिमें सतगुरु किन्ने एक उदाहरण दे दी, किन्ने जिमें एक जट धन्ना भगत नाम दी टेक लैके तर गया। कला भगत धन्ना ही नहीं, कहंदे बाल्मीक नूं डाकू कहंदे सन। बटवारा दा अर्थ ये भी जिहड़ा राहगीरां नूं लुट्टण वाला है। बाल्मीक बटवारा जिसनूं लोग डाकू गिणदे ने, पर जदों वो भी गुरु की शरण पै उहदे गुण गांदा है। सतगुरु इस विच फिर नाम की वडियाई दसदे कह रहे ने, वो भी उधर गया, वो भी तर गया, वो भी बच गया जदों उहदे नाम की शरण आया। साहिब जी दे बचन, गुरमुख पार पया। गुरु दी राही सतगुरु दे सन्मुख हो के जिन्ना नाम ते आया है, वो पार पया भव सागर दे विचों तर जांदे कर।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਧਿਰ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਖਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਧਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਿਰਪਲੰਗ ਤਸਿਐ ਜਨਮਸਿਐ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦਤੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਰਫਲ ਅਜਾਈਂ ਵਿਅਰਥ ਕਹਿ। ਜਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦ ਤਾਈਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਨਿਰਫਲ ਹੈ। ਨਿਰਫਲੰਗ ਤਸਿਆ ਜਨਮਸਿਆ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦਤੇ ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਕਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਮਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਦੋਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕੀ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹਨ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜੇਕਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਕਾਰਤ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀਵਨ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਖਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕਹੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ ਜਨਮ ਨਿਫਲ ਕਹਿ, ਪਰ ਜੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਦੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਉਦਣ ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੜਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਣ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੜਫ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
जिन्नी देर तक उस नेम नूं निभा नहीं लैंदा, क्योंकि उहदे अंदर दी तड़प ओहो जी बन जाती। जे तड़प है ते सतगुरु कहंदे ने आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नो आपां कहांगे भी खारिक नाल ते वापरदा नहीं। महाराज जी ने ओहदा भी जिक्र कीता। सतगुरु एक उदाहरण देंदे ने, कहंदे ने चकवी रात पैंदी ओहदा विछोड़ा पै जांदा है। बाबा कबीर साहब दे बचन ने, पर ओनू इन्ना पता है कि प्रभात वेले मेरा मिलाप होना है। पर कहंदे ने एक मनुख ऐसा है, एक प्राणी इंसान ऐसा है जिहड़ा एक वारी रब तो विछड़िया, ना ये कमला दिन मिलदा पिया ते ना ही रात मिलन दा यतन कर रहा है। इंज कह लईए ਇਹਦੇ अंदर खाली वो खेची नहीं बनती पई। महाराज दे बचन ने, कबीर चकई जो निस बिसरै आए मिलै प्रभात, जो नर बिसरे राम एदा दिन मिलै ना रात। कहंदे ने वो तां रात विछड़ के दिने मिलाप कर लेना, पर जेड़ा मनुख रब तो विछड़ गया, रब तो टुट गया, ये कमला ना दिने मिलन का यतन कर रहा ना रात। भाव अर्थ ਇਹਦੇ जीवन ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਭੁਲਾਂਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਅੱਜ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਰਖਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਕ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪੱਥਰ ਪਕੜ ਆਈ ਤੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੀਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਸਤ ਖਿਲ ਤੇਰਾ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ, ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਇਹਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੌਡੀ ਦਾ। महाराज कहते ने जदों करते दी दृष्ट पई, जिन्हों पुजारियां ने धक दिता, करते ने गल नाल ऐसा लाया। गुरु अर्जन साहब ने बचन कहे गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना। जिन्हों कहते सन कौडी दा शिंबा, पर जदों नाम नाल प्रीत बनी वो कौडी दा ना रह गया। गुरु साहब कहने लखां दे मुल दा हो निबड़िया कि ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਆ ਕਬੀਰ ਜ਼ੁਲਾਖਾ ਕਹੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਨਨਾ ਬੁਣਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਣਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਣਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੀਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੀਚ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਬੁਣਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਖਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਤੀਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਵਲ ਚੰਮ ਤੇ ਪਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ। ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸਿਰਫ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਚੌਥਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਨਾਈ ਹੈ ਦੀ ਜਾਤ, ਇਹ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਚ ਹੈ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਣ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਖਾਓ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਦ ਇਹ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ ਪਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਰਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਾ ਜੱਟ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਤਰ ਗਿਆ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਲਮੀਕ ਵੀ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗੋ ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗੀ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿਓ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਤਰੋਟਾ ਤੇ ਸੋਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਲੀਨਾ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਤਰੋਟ ਕਮੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰੋਟਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਇਹ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਰ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਜਪਿਓ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ, ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੈ ਪੰਥ ਕਰੈ ਉਜਿਆਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਡੋਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਧਕ ਮਨ ਜਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਧਕ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਕੋਈ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਲਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਤੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਲੋਏ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ। ਕਿਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ, ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੱਚੀ ਵਰਤਦੀ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਤੀ ਵੱਡੇ, ਸਤੀ ਵੱਡੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਮੁਖ ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਰਵਿਆ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆਦਿ ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦਰ ਜੈਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ। ਰਵਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਰਮਿਆ, ਮਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਜਪਿਆ, ਧਿਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਜਪਿਓ ਤੇ ਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ।
सच्चे पातशाह जी कहते पे ने शरण परे जपियो ते भाए गुरमुख पार पया गुरु दी राही जप के वो पार हो गए भव सागर विचों तर गए। महाराज कलगीधर पातशाह ने पत्थर पानी विच सुटदियां पुछया, कहन लगे ये डुबिया क्यों? कहंदे सतगुरु आपो अपनी मत मुताबिक भी महाराज सच्चे पातशाह दा सुभाव है तां डुब गया। किसे क्या पानी कहे ये डूब लैंदा है, पर गुरु के प्यारे बोल के कहंदे ने भाई नंद लाल जैसे प्यारे भाई सिंह जैसे कहंदे महाराज इन्नी कुछ समझ पई है डुबिया ही तां तुहाडे हत्थ दे विचों छुट गया है। जे तुहाडे हत्थ दे विच रहिंदा ते कित्थे डुबना सी? तुहाडे हत्थ विच इहनूं डर कोई नहीं सी, इहनूं भै कोई नहीं सी, कदी नहीं सी डुबना। महाराज डुबिया ही तां तुहाडे हत्थ विचों निकल गया। चेते रखना जीवन ओ ही विनाश वल तुरदा है जिहड़ा गुरु दे हत्थ विचों, गुरु दे घर विचों, गुरु दी शरण विचों निकल जांदा है। जिहड़ा गुरु दे चरनां विच, गुरु दी शरण, गुरु दे विच अभेद खो के ते टेक गुरु दी विच जींदा है। खिमा करो सतगुरु उन्हां डुबदियां नूं भी तार देंदे ने जिन्हों बाबा नामदेव कहन लगे देवा पावन तारियले राम कहत जन कस ना तरी। हे देवतियां दे देव परमात्मा जिन्हां पत्थरां ते तेरा नाम लिखिया तू वो भी तार दिते, ते जिस हिरदे विच तेरा नाम आ जाएगा परमात्मा वो क्यों ना तरनगे। किन्ने भरोसे दा शब्द है भगत नामदेव जी दा भी मेरे मालिक मैनू इन्ना भरोसा है जे पत्थरां ते नाम लिखिया पत्थर नहीं डुबदे, ते जे हिरदे विच तेरा नाम होवेगा तू इनू डुबण देगा? ये भी नहीं डुबेगा, तर जाएगा जिस हिरदे विच तेरा नाम आ गया। राम कहत जन कस ना तरे, क्यों ना तरेगा? वो जरूर तरेगा जिस हिरदे विच तेरा नाम होवेगा। मैनू भरोसा है वाहिगुरु तू तारेगा उन्होंने जिन्ने नाम जपया। राम कहत जन कस ना तरे तारी ले गणका बिन रूप कुबिजा ब्याद अजामल तारियले। कहंदे ने गणका पापण उधर गई, अजामल नूं लोक पापी गिणदे सन, अजामल पापी कहंदे सन। नारायण नारायण ध्यानदा वो भी उधर गया, कुबिजा उधर गई, तू ओदे जीवन नूं उधार के रख दिता। हे वाहिगुरु दातिया जे ये उधर गए तेरा नाम जपण वाला भी तरेगा। तारी ले गणका बिन रूप कुबिजा ब्याद अजामल तार यले। कहंदे मेरे वाहिगुरु मैनू तां भरोसा है जे एडे दोख भरे हुए तेरे नाम दी शरण पै के तर गए ते जिहड़ा भावना नाल तेरे नाम नूं जपेगा वो क्यों ना तरेगा, क्यों ना तरेगा नाम जपण वाला। महाराज जी इत्थे कह रहे ने कि वो जेड़े शरण पए उन्हां ध्याया वो उधरे। केड़े केड़े सोर नर गन गंधर्वे जपियो। कहंदे ने की देवते गंधर्व देवतियां दे गवैये जेड़े सन वड्डे वड्डे सूझवान वाले वो भी उधर गए। मनुखा जिन्ना ध्याया ध्यान वाले उधर गए। गण का अर्थ है भी शिव जी दे खास उपासक जो गिने जाते हैं। ये भाव अर्थ करांगे, हे परमात्मा जिन्ने भी ओदी इबादत विच जुड़न वाले ने वो तेरा नाम ध्या के तर गए, उधर गए। ये दृष्टांत दे के भी सतगुरु जी ओदे नाम की सिफत पे करते हैं कि सुर नर गन गंधर्वे जपियो रिख बपुरै खर गाया। कहंदे ने परमात्मा दे नाम नू परमेश्वर दे नाम नू आधार बना के कहंदे ने की देवते की दैंत की मुनीश्वर की देवतियां दे गवैये की खास उपासक ते दाता जेड़े दुखी भी तेरे नाम दी शरण पए नाम ने उन्हां दे जीवन दा भी उधार कर दिता। फिर सतगुरु कहंदे ने शंकर ब्रह्म देवी जपियो। जे धर्मराज वर्गे उधर गए विचारे उधर गए ते मेरे मालिक सच्चे पातशाह जिस शिव ने ब्रह्मा ने
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਜਪਿਓ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁਖ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭੀਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੀਨਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਾਂ ਕੋ ਕਰੈ ਕਛ ਖੋਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੇ ਕੀਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਲਏ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਜਿਉ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਚਨਕਾਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖੰਡਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਦਣ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਸ ਕੀ ਉਹ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਟੇਕ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਧਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਖੈ, ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਏ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਵੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਪਰਨੈ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ, ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਵਾਂਗੇ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ 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 33 ਧਿਆਇਓ, ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ 33 ਕਰੋੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 33 ਕਰੋੜ ਵੀ ਧਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਊ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਡੋ ਮਨਾ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਤੇਨ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਤੇਨ ਕਹਿ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕਾਮ ਤੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਧਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਲਣ ਵੀ ਤੁਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਕਈਆਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੰਤ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ। ਓੜਕ ਅੰਤ ਲੱਭਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਣ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਗਾਲੀ ਖੋਛੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਏ ਤੇ ਖੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਣ, ਕੂੜ ਖਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਮੁਖ ਪੰਡਿਤ ਹਰ ਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਗਤ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਸਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਸਾਲ। ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਨਾਮ ਜਿਨ ਜਪਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਨੰਤਰੰਗੀ ਨਾਮ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਮੈਂ ਗਣਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਥਾਂ ਪਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਧਾਰ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸਿਰੇ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਨਾਮ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਨੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਕਿ ਜੇ 4 ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਲ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਓ ਕਿ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਨੇ ਆ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪਨਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਦੇ ਜੋਗਾ? ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੱਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਧਕ ਤਲ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ,
ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਾਲੀ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਚੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋੜ ਐਸਾ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਪੀਏ ਜਪਾ ਤੂੰ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਤ ਕਹਿ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵੀ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਵਗਣ, ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾਲੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ? ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਤਰਸ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਖਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਪੁਜਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਪੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਲਿਆ ਉਭਾਰੀ। ਉਹ ਉਭਾਰਦਾ, ਕੱਢਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।